All of you. This is C.H. Satish, lecturer in computer science, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amlapuram, affiliated to Adikavi Nanna University, Rajamahendravaram. Now we discuss about third BCom, 6th semester, subject e-commerce. In this, our next topic is how to build the e-commerce site and equipment requirement for e-commerce site. Equipment requirement for e-commerce site. Okay. Main equipment. The following list of all steps we took to get started and successfully build or establish our e-commerce site. Purchase a domain name, find a web developer, get all the paperwork you need for a legitimate business, select e-commerce and website hosting platform, take your website live, pitch box, get a payment gateway, order packaging and figure out shipping or storage options, purchase a domain name. Okay. మెయిన్ మనం ఈ-కామర్స్ సైట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి యూజ్ చేయవలసిన మెయిన్ స్టెప్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ స్టెప్ పర్చేజ్ ఏ డొమైన్ నేమ్, ఫైండ్ ఏ వెబ్ డెవలపర్, గెట్ ఆల్ ద పేపర్ వర్క్ యూ నీడ్ ఫర్ ఏ లెజిటిమేట్ బిజినెస్. మనం అంత నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ఈ-కామర్స్ అండ్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్, టేక్ యువర్ వెబ్సైట్ లైవ్, పిచ్ బాక్స్ and get a payment gateway, order packaging and figure out shipping or storage options. First, purchase a domain name. We need a domain name that will perfectly identify your brand. Using a website like Google, you can purchase your domain name under $10. Okay. We need a domain name that will purchase a domain name. We need a domain name that will perfectly identify your brand using a website. వెబ్సైట్కి సరిపడా బ్రాండ్, మన బ్రాండ్కి సరిపడా ఐడెంటిఫై చేయబడి ఒక పర్ఫెక్ట్ డొమైన్ నేమ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. దానికి $10 అవుతుంది. ఓకే. ఫైండ్ ఏ వెబ్ డెవలపర్. దిస్ ఈజ్ ఏ క్రూషియల్ కాంపోనెంట్ ఇన్ లాంచింగ్ యువర్ e-commerce website. If you want to launch your site in a relatively short time span in a professional manner, then hiring a web developer. Find a web developer. This is a crucial component in launching your e-commerce website. ఇది మెయిన్ కాంపోనెంట్. అంటే ఒక వెబ్ డెవలపర్ని తీసుకోవడం, ప్రొఫెషనల్ వెబ్ డెవలపర్ని హైర్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లాంచ్ యువర్ సైట్ ఇన్ ఏ రిలేటివ్లీ షార్ట్ టైమ్ స్పాన్, తక్కువ టైంలో స్పాన్లో మనం వెబ్సైట్ని లాంచ్ చేయాలనుకుంటే, ఇన్ ఏ ప్రొఫెషనల్ మేనర్, దెన్ హైరింగ్ ఏ వెబ్ డెవలపర్ని హైర్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, get all the paperwork you need for a legitimate business. Register your business, get a vendor's license and start looking into legal business issues. You will need to register the appropriate articles or of organization with your state's Secretary of State
if you are starting a corporation, non-profit, limited liability company or professional organization. Okay, get all the paperwork you need for a legitimate business. That means మన బిజినెస్ మొత్తం ఏదైతే బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ బిజినెస్కి ముందు పేపర్ వర్క్ రెడీ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి. దీనికి ఏంటంటే రిజిస్టర్డ్ యువర్ బిజినెస్, గెట్ ఏ వెండర్స్ లైసెన్స్. మీ బిజినెస్ని ఏదైతే బిజినెస్ ఉందో ఆ బిజినెస్ని వెండర్ లైసెన్సు తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్టార్ట్ లుకింగ్ ఇంటూ లీగల్ బిజినెస్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే వాటి చూసుకోవాలి. యూ విల్ నీడ్ టు రిజిస్టర్ ద అప్రోప్రియేట్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ విత్ యువర్ స్టేట్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్. ఇఫ్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ ఏ కార్పొరేషన్, నాన్ ప్రాఫిట్, లిమిటెడ్ లయబిలిటీ కంపెనీ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ఆర్గనైజేషన్, వీటిలో ఏదైతే ఉందో కార్పొరేషనా, నాన్ ప్రాఫిటా, లిమిటెడ్ లయబిలిటీ కంపెనీయా లేదా ప్రొఫెషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో అన్నిటికీ కూడా లీగల్ ఇష్యూస్ తోటి లైసెన్స్ని తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ఈకామర్స్ అండ్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్. Select e-commerce and website hosting platform to save time and money. Select a popular e-commerce platform. మనం మనీని టైంని సేవ్ చేయాలనుకుంటే కనుక పాపులర్ ఈకామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. వాటిలో ఏంటంటే లైక్ షాపిఫై, ఈకామర్స్ ఆర్ బిగ్ కామర్స్. మోస్ట్ డెవలపర్స్ ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ దీస్, making it easy to integrate plugins, payment processing, etc. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనం మెయిన్ ఏంటంటే సెలెక్ట్ ఈకామర్స్ అండ్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే ఉందో అది మనం సరైనది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ టేక్ యువర్ వెబ్సైట్ లైవ్. As soon as you commit you starting your business, take your website live. ఓకే, ఎప్పుడైతే నువ్వు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి కమిట్ అయ్యావో అప్పుడు వెబ్సైట్ని లైవ్లో పెట్టాలి. ఈవెన్ బిఫోర్ లిస్టింగ్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ ప్రొడక్ట్స్ హ్యావ్ యువర్ డెవలపర్స్ హోమ్ పేజ్. అంటే ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా హోమ్ పేజ్, డెవలపర్స్ హోమ్ పేజ్లో మొత్తం హోమ్ పేజ్లో యువర్ ప్రోడక్ట్స్ని డిస్ప్లే చేయాలి. అండ్ అబౌట్ అస్ పేజ్ను అండ్ కాంటాక్ట్ పేజ్ని కూడా రెడీ చేసి ఉంచాలి. నెక్స్ట్ పిచ్ బాక్స్. డెవలపింగ్ రిలేషన్షిప్స్, మీడియా కంటెంట్స్, కాంటాక్ట్స్ ఈజ్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పిచ్ బాక్స్ ఆటోమేట్స్ ద automatically reach grant work so you can focus on what you do best. Okay, creating real person-to-person connections with the people you want to reach. Pitchbox helps scale your outreach efforts. Pitchbox means advertisement, developing relationships, media contacts తోటి రిలేషన్షిప్స్ ఏర్పరచుకోవడం వల్ల ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పిచ్బాక్స్ ఆటోమేట్స్ ద అవుట్రీచ్ గ్రాంట్ వర్క్. ఇంకా మనకు కావాల్సిన వర్క్ని రీచ్ అవ్వగలము. సో యూ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ యూ డూ బెస్ట్. నువ్వు ఏది బెస్ట్ అనేది నువ్వే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. క్రియేటింగ్ రియల్ పర్సన్ కనెక్షన్స్. మనం పర్సన్ కనెక్షన్స్ని పెంచుకోవాలి విత్ ద పీపుల్ యూ వాంట్ టు రీచ్. పిచ్ బాక్స్ హెల్ప్స్ స్కేల్ యువర్ అవుట్రీచ్ ఎఫర్ట్స్. మన ఎఫర్ట్స్కి తగ్గ ప్రతిఫలం ఈ పిచ్ బాక్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ గెట్ ఏ పేమెంట్ గేట్వే. Did you ever wonder how credit payments were accepted on e-commerce website? Okay, get a payment gateway means payments ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ అనేది తెలుసుకోవాలి. హౌ క్రెడిట్ పేమెంట్స్ వర్ యాక్సెప్టెడ్ ఆన్ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ అండ్ ఇట్స్ త్రూ ఏ payment gateway, also a credit card procedure, but you want to accept credit cards, recurring bills and mobile payments. A gateway like authorized.net and checkout.com .net.com అనేది చెక్ చేసుకుని ప్రొవైడ్ గ్రేట్ ఆప్షన్స్. ఓకే,
అంటే గెట్ ఏ పేమెంట్ గేట్వే డిడ్ యూ ఎవర్ వెండర్ హౌ క్రెడిట్ పేమెంట్స్, ఎలా క్రెడిట్ పేమెంట్స్ అనేది ఈ కామర్స్లో జరుగుతుందని తెలుసుకోవాలి. ప్లస్ ఇట్స్ త్రూ ఏ పేమెంట్ గేట్వే, ఈ పేమెంట్ గేట్వే క్రెడిట్ కార్డ్ ప్రాసెసింగ్ అంతా కూడా ఎలా జరుగుతుందనే తెలుసుకుని, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెప్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలనుకుంటే రికరింగ్ బిల్స్ అండ్ మొబైల్ పేమెంట్స్ అండ్ గేట్వేలో లైక్ ఆథరైజ్డ్ .net కానీ లేదా .com అనే ని గ్రేట్ ఆప్షన్స్ అంటే సైట్లని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ ప్యాకేజింగ్ అండ్ ఫిగర్ అవుట్ షిప్పింగ్ ఆర్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్. బిఫోర్ యూ కెన్ లాంచ్ యువర్ వెబ్సైట్, నువ్వు వెబ్సైట్ లాంచ్ చేసే ముందు యూ విల్ నీడ్ టు ఫిగర్ అవుట్ హౌ టు స్టోర్ అండ్ షిప్ యువర్ ఇన్వెంటరీ. అంటే నీ సరుకుని ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎలా షిప్ చేయాలి, ఎక్కడి నుంచి ఎలా డెలివరీ చేయాలి అనేది ముందు స్టోరేజ్ ద్వారా అరేంజ్మెంట్ చేసుకోవాలి వెండర్స్ తోటి. ఇది ఎక్విప్మెంట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్కి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్. అంటే ఈ యూనిట్లో మెయిన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్స్ అంటే ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అంటే మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ప్రోటోకాల్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఇట్ రౌటింగ్ అండ్ అడ్రసింగ్ ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ డేటా సో దట్ దే కెన్ ట్రావెల్ అక్రాస్ నెట్వర్క్స్. ఓకే, అంటే ఇది సమ్ డేటాని ఇంటర్నెట్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే రూల్సే ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అంటాము. ఈ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్స్ అనేవి 4 టైప్స్లో ఉంటాయి. మెయిన్ ప్రోటోకాల్స్ TCP/IP ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్. నెక్స్ట్ UDP/IP యూజర్ డేటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్. నెక్స్ట్ HTTP హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. నెక్స్ట్ FTP ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. ఓకే, TCP/IP protocol is a stream protocol. This means that a connection is negotiated between client and server తోటి నెగోషియేట్ అయ్యి కంపల్సరీ డివైస్కి ఉండే ప్రోటోకాల్ ఏంటంటే ఎవ్రీ డివైస్కి ఇంటర్నెట్ ఉందంటే దానికి డివైస్కి ఉండే ప్రోటోకాల్ TCP/IP ప్రోటోకాల్ ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ అనమాట. నెక్స్ట్ UDP/IP యూజర్ డేటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్. ఇది కూడా మన TCP/IP వర్క్ చేస్తుంది. TCP/IP కంటే ఫాస్ట్గా ఉంటుంది బట్ లెస్ రిలయబుల్ UDP. ఓకే, UDP అనేది మనం ప్యాకెట్స్ అనేవి డెలివరీ అవ్వకపోవచ్చు ఒక్కోసారి. నెక్స్ట్ ఇట్ డస్ నాట్ ఎస్టాబ్లిష్ ఏ కనెక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ దీనికి ఏంటంటే ఎక్కువగా ఈ వీడియో స్ట్రీమింగ్స్లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ HTTP హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ ఏంటంటే మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ వెబ్లో అప్లికేషన్స్ని గ్యాదర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే ప్రోటోకాల్. ఓకే, డేటాని గ్యాదర్ చేసి ప్రజెంట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ప్రోటోకాల్. దీనికి యూజ్ చేసే లాంగ్వేజ్ HTML లాంగ్వేజ్ అనేది యూజ్ చేసి దీనికి కూడా ప్రతి డివైస్కి కూడా TCP/IP అనేది కామన్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ FTP ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ ఈజ్ ద ప్రోటోకాల్ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ఫైల్స్ బిట్వీన్ కంప్యూటర్స్కి మధ్య ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ప్రోటోకాల్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. ఇట్ క్యాన్ కనెక్టెడ్ ఈచ్ అదర్ ఒకదానికొకటి కనెక్ట్ అయ్యి ప్రతి దానికి కూడా TCP/IP ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ కామర్స్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఇట్ ఈజ్ ఏ వెబ్ బేస్డ్ క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్. దీంట్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఉంటాయి. 2 టైర్ ఆర్కిటెక్చరు, 3 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఏంటంటే క్లయింట్ ఆర్ సర్వర్ ఏదైనా 2 టైర్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ క్లయింట్ టైర్ని యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ టైర్ అంటాము. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ టైర్ అంటాము. అండ్ సర్వర్ టైర్ని డేటాబేస్ టైర్ అంటాం. ఇప్పుడు ఈ బిజినెస్ అప్లికేషన్ లాజిక్ అనేది ఎయిదర్ క్లయింట్లో కానీ లేదా సర్వర్లో కానీ జరుగుతుంది ఇందులో. ఓకే, నెక్స్ట్ 3 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్లో టాప్ టైరు, మిడిల్ టైరు, బాటమ్ టైర్ అంటే థర్డ్ టైర్ ఉంటుంది. టాప్ టైర్లో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది.
నెక్స్ట్ మిడిల్ టైర్లో బిజినెస్ లాజిక్, అప్లికేషన్స్, ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ అంతా ఉంటుంది. దీనికి వెబ్ సర్వర్ని యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ థర్డ్ టైర్లో డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్, ఫంక్షనాలిటీ అంతా జరుగుతుంది, అంటే డేటాబేస్ స్టోరేజ్ అంతా జరుగుతుంది. ఇలా మొత్తం డయాగ్రామ్ చూసుకుంటే కనుక మీకు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ మూడు టైర్స్లో జరుగుతాయి. నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ సెక్యూరిటీ ఇన్ ఈ కామర్స్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ సెక్యూరిటీ ఎలా జరుగుతుందంటే డిజిటల్ సర్టిఫికేట్స్, అంటే మనకి డిజిటల్ సర్టిఫికేట్స్ అంటే మన యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం ద్వారా, వాటి యొక్క పాస్వర్డ్ ఆథెంటికేషన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా జరుగుతాయి. నెక్స్ట్ ఈ సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్స్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి. సెక్యూర్ సాకెట్ లేయరు, సెక్యూర్ హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్, సెక్యూర్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సాక్షన్. సెక్యూర్ సాకెట్ లేయర్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద మొత్తం అథెంటికేషన్. ఇవేమేమి రిక్వైర్మెంట్, సెక్యూర్ సాకెట్ లేయర్ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటంటే అథెంటికేషను, ఎన్క్రిప్షను, ఇంటిగ్రిటీ, నాన్ రెప్యూటబిలిటీ, ఇవన్నీ కూడా కావాలి. ఫస్ట్ అథెంటికేషన్లో ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద మెకానిజం, ఇట్ షుడ్ బి ఏ మెకానిజం టు అథెంటికేట్ ఏ యూజర్కి యూజర్ ఎలా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం అథెంటికేషన్ అంటాము. అలాగే ఎన్క్రిప్షన్, ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎన్క్రిప్టెడ్ ఆర్ డిక్రిప్టెడ్ అయి ఉంటాయి ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్కి. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ మీన్స్ కన్సిస్టెడ్గా డేటాని ట్రాన్స్మిషన్ చేయడానికి ఇంటిగ్రిటీని యూజ్ చేస్తాము. నాన్ రెప్యూటబిలిటీ అనేది ఇట్ ఈజ్ ఏ ప్రొటెక్షన్ ఎగ్నెస్ట్ డివైజ్ ఆర్డర్ ఆర్ డెనియల్ ఆఫ్ పేమెంట్. నెక్స్ట్ సెక్యూర్ హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అనేది ఇట్ ఈజ్ ఎక్స్టెండ్ ద హెచ్టిటిపికి ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటుంది. దీంట్లో మనకి ఏంటంటే దీంట్లో ఏమేమి సపోర్ట్ చేస్తాయంటే మల్టిపుల్ సెక్యూరిటీ మెకానిజమ్స్ ప్రొవైడింగ్ సెక్యూరిటీ టు ద ఎండ్ యూజర్కి మల్టిపుల్ సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. అవి ఏంటంటే పబ్లిక్కి ఎన్క్రిప్షను, అథెంటికేషన్ అండ్ డిజిటల్ సిగ్నేచరు ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ ద్వారా సెక్యూర్ చేయబడి ఉంటుంది. హెచ్టిటిపికి ఎక్స్టెండ్గా సెక్యూర్ హెచ్టిటిపి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సెక్యూర్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సాక్షన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద ఇది ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై మాస్టర్ కార్డ్ అండ్ వీసా కొలాబరేషన్ డెవలప్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్. దీస్ కాంపోనెంట్స్ ఏమి ఉంటాయంటే మనకి కార్డ్ హోల్డర్స్, డిజిటల్ వ్యాలెట్ సాఫ్ట్వేర్, మర్చెంట్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ సర్టిఫికేట్ అథారిటీ సాఫ్ట్వేర్. నెక్స్ట్ వెబ్ సెల్లింగ్ ఆన్ ఈ కామర్స్ ద్వారా వెబ్ సెల్లింగ్ ఎలా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వాటి యొక్క హజార్డ్స్, అంటే వాటి యొక్క వెబ్ సెల్లింగ్ ద్వారా వచ్చే ప్రమాదాలు ఏముంటాయి అనేది చూసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ వెబ్ సెల్లింగ్ ఆన్ ఈ-కామర్స్లో బిజినెస్ దట్ కంట్రోల్ ద సప్లై ఆఫ్ ప్రొడక్ట్, ఎలిమినేటింగ్ కాంపిటేటర్స్ని ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు ప్రొడక్ట్ సప్లై ఇస్తూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ మార్కెట్లో ఎప్పటికప్పుడు ఇన్నోవేటివ్గా తీసుకుంటూ చేంజెస్ చేస్తూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ బిజినెస్ ఆపరేట్స్ అసోసియేటెడ్ ఈ-కామర్స్ సైట్స్ కన్వీనియన్స్ టు కస్టమర్స్ కన్వీనియంట్గా ఉండే విధంగా నమ్మకసక్యంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ స్పెషలైజ్డ్ నాలెడ్జ్, ఎప్పటికప్పుడు స్పెషల్ నాలెడ్జ్ని కలిగి ఉండే ఎంప్లాయీస్ని తీసుకుంటూ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద సెల్ ద ప్రొడక్ట్స్. నెక్స్ట్ బిజినెస్ ఆఫరింగ్ ఇమీడియట్ గ్రాటిఫికేషన్, ఎప్పటికప్పుడు గ్రాటిఫికేషన్ ఇస్తూ ఉండాలి ఎంప్లాయీస్కి. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి వెబ్ సెల్లింగ్ అని ఈ-కామర్స్ సక్సెస్ఫుల్గా చేయడానికి. నెక్స్ట్ దీంట్లో వచ్చే హజార్డ్స్ అనేవి కాంపిటీషను, అడ్వర్టైజింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, సిసి ఫ్రాడ్, నెక్స్ట్ ప్రైస్ చేంజింగ్, షిప్పింగ్ కాస్ట్, ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ హజార్డ్స్. కాంపిటీషన్, ఎప్పటికప్పుడు కాంపిటేటర్స్ని ఎదుర్కొంటూ ఉండాలి. సేమ్ ప్రొడక్ట్స్ మీద
మనం కాంపిటేటర్స్ మీద ఎదుర్కొంటూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ అడ్వర్టైజింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ని కాస్ట్ని తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి, అదో ప్రమాదం. నెక్స్ట్ ఫ్రాడ్, దట్ మీన్స్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఫ్రాడ్స్ నుంచి కాపాడుకోవాలి. నెక్స్ట్ ప్రైస్ చేంజింగ్, ఎప్పటికప్పుడు పాపులర్ వెబ్సైట్స్ని బేస్ చేసుకుని ప్రైస్ చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ షిప్పింగ్ కాస్ట్ అనేది అంటే డెలివరీ కాస్ట్ అనేది మనం కరెక్ట్గా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇవి మెయిన్ హజార్డ్స్. నెక్స్ట్ మల్టీమీడియా కంటెంట్స్ ఏముంటాయంటే మల్టీమీడియా సర్వర్స్ ద్వారా మల్టీమీడియా మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిజిటల్ డేటా. దీంట్లో ఏంటంటే సమ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ బేస్ చేసుకుని మల్టీమీడియా కంటెంట్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో వీడియో సర్వరు, గేమ్ సర్వరు, కార్పొరేట్ సర్వరు, నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ పబ్లిషింగ్ సర్వరు, గవర్నమెంట్ సర్వరు, జాబ్ ట్రైనింగ్, ఇవన్నీ కూడా ఒక సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఆ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ద్వారా మల్టీమీడియా అప్లికేషన్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. అవి ఎందులో క్రియేట్ అవుతాయి అంటే టెలివిజన్స్, టెలిఫోను, ప్రింటర్స్, కంప్యూటర్స్, వీటిలో మనకి క్రియేట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ మల్టీమీడియా స్టోరేజ్ సర్వర్స్ అనేవి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మెయిన్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఈ కామర్స్ సైట్ ద్వారా మనకు వచ్చే ఇష్యూస్ ఏంటి? కంపీటింగ్ ఆన్ ప్రైస్, మేనేజింగ్ ఆఫ్లైన్ రిటైలర్స్, ఇంటిగ్రేటింగ్ చాట్బోట్స్, మెయింటైనింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్, బూస్టింగ్ ఇన్ రెవెన్యూ. ఓకే, ప్రైస్ని కాంపిటేటివ్ బేస్ చేసుకుని ప్రైస్ని చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మేనేజింగ్ ఆఫ్లైన్ రిటైలర్స్ని మేనేజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ చాట్బోట్స్, ఎప్పటికప్పుడు చాట్బోట్స్ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలంటే ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచిస్తూ చాట్బోట్స్ని చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ మెయింటైనింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్లో ఎప్పటికప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడుతూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ బూస్టింగ్ రెవెన్యూని పెంచుకుంటూ ఉండాలి. రెవెన్యూ పెంచడం కోసం హౌ టు గెట్ ద innovative ideas how to get more revenue త్రూ దేర్ సైట్ ద్వారా ఎలా రెవెన్యూని పెంచుకోవాలో ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఎక్విప్మెంట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఈ కామర్స్ సైట్లో పర్చేజ్ ఏ డొమైన్ నేమ్ పర్చేజ్ చేయాలి. ఫైండ్ ఏ వెబ్ డెవలపర్ని ఫైండ్ చేసుకోవాలి, ప్రొఫెషనల్ వెబ్ డెవలపర్ని తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ గెట్ ఆల్ ద పేపర్ వర్క్ వీ నీడ్ ఫర్ ఏ లెజిటిమేట్ బిజినెస్, మనం మొత్తం పేపర్ వర్క్ మొత్తాన్ని రెడీ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ఈ కామర్స్ అండ్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అది ఈ కామర్సా లేదా బిగ్ కామర్సా లేదా షాపిఫైవా ఏదైనది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ టేక్ యువర్ వెబ్సైట్ లైవ్ సైట్ని తీసుకుని లైవ్లో పెట్టాలి. నెక్స్ట్ పిచ్ బాక్స్, దానికి అడ్వర్టైజ్మెంట్కి ఎంత ఖర్చు చేయాలనేది చూడాలి. నెక్స్ట్ గెట్ ఏ పేమెంట్ ఎలా తీసుకోవాలనేది క్రెడిట్ కార్డ్స్ ద్వారా లేదా మాస్టర్ కార్డ్స్ ద్వారా, వీసా ద్వారా ఎలా తీయాలనేది ఒక సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ ప్యాకేజింగ్ అండ్ ఫిగర్ అవుట్ షిప్పింగ్ ఆర్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్. ఆర్డర్ అంతా ప్యాకేజ్ చేసుకుని నెక్స్ట్ షిప్పింగ్కి, డెలివరీకి, స్టోరేజ్కి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనేది ఒక ఎస్టిమేట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్విప్మెంట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిష్ ఈ కామర్స్ సైట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఎక్విప్మెంట్. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఈ కామర్స్ ఫ్యూచర్ ఏంటి? ఫ్యూచర్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు ఇది గ్రోత్. ఈ కామర్స్ ఈజ్ ఏ గ్రోత్ ఇండస్ట్రీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దేర్ హ్యాస్ బీన్ అండ్ యావరేజ్ గ్రోత్ రేట్ 25.6%. ఏంటి 2014 నుంచి 17కి ఒక 20 పెరుగుతూ 25.6% పెరిగితే ఓన్లీ 2018లోనే మనకి 23.3% పెరిగింది. ఓకే, ఇన్ కంపేర్ టు ఈ కామర్స్ సేల్స్ వెన్ కంపేర్ టు 2017కి 18 కంపేర్ చేసుకుంటే బాగా ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ ఫ్యూచర్ ట్రెండ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఫ్యూచర్ ట్రెండ్స్లో ఫస్ట్ పర్సనేషన్ అండ్ కస్టమర్ ఎంగేజ్మెంట్, బిజినెస్ టు బిజినెస్ ఈ కామర్స్ ఎక్స్ప్లోడింగ్, నెక్స్ట్ ఇంటరాక్టివ్ ప్రోడక్ట్ విజువలైజేషను, నెక్స్ట్ ద ఈ కామర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ విల్ ట్రాన్సెండ్ ద స్క్రీను, డివైస్ యూసేజ్ బికమ్ ఈవెన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్
లాస్ట్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ విల్ ప్లే ఏ హ్యూజ్ రోల్. ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ ట్రెండ్స్, మెయిన్ ఫ్యూచర్ ట్రెండ్స్, అంటే ఫ్యూచర్లో ఈ కామర్స్ పెరగడానికి యూజ్ చేసే ట్రెండ్స్ అనమాట. ఫస్ట్ పర్సనలైజేషన్లో కంపేర్ టు ట్రెడిషనల్ రిటైల్ షాపింగ్ నుంచి కంపేర్ చేసుకుంటూ ఈ కామర్స్ స్టోర్స్ని ల్యాక్ ఆఫ్ ఫేస్ టు ఫేస్ పర్సనల్ ఇంటరాక్షన్ ఆన్లైన్ స్టోర్ డోంట్ హ్యావ్ ఏ రిటైల్ క్లర్క్ who can recommend the products based on your interests, tastes and preferences. That means ట్రెడిషనల్ రిటైల్ షాపింగ్ని బేస్ చేసుకుని కంపేర్ చేసుకుంటూ ఈ కామర్స్ స్టోర్స్ని ఫేస్ టు ఫేస్ పర్సనలైజ్ని ఇంటరాక్షన్ పెంచుకుంటూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ బిజినెస్ టు బిజినెస్ ఈ కామర్స్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లోడింగ్. బిజినెస్ టు బిజినెస్ ఈ కామర్స్ అనేది ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ కంపెనీస్ ఆర్ లెవరేజింగ్ అప్కమింగ్ ఈ కామర్స్ ట్రెండ్స్. ఇట్స్ ఈవెన్ బీన్ ప్రొజెక్టెడ్ బిజినెస్ టు బిజినెస్ ఈ కామర్స్ సేల్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ వరల్డ్ వైడ్ పెరుగుతూ ఉంది అనమాట. బిజినెస్ టు బిజినెస్ ఈ కామర్స్ అనేది కూడా పెరుగుతూ ఉంది ఫ్యూచర్లో. 2022కి $6.6 ట్రిలియన్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంది. ఓకే, 500 బిజినెస్ టు బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ సర్వే చేశారు. నెక్స్ట్ బిగ్ కామర్స్ 80% యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు ఆర్డర్స్ అండ్ పేమెంట్స్. నెక్స్ట్ ఇంటరాక్టివ్ ప్రోడక్ట్ విజువలైజేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈజ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐ నీడ్ అండ్ ఈజ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఏ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ అనేది చెక్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఎప్పటికప్పుడు విజువలైజేషన్లో. నెక్స్ట్ ద ఈ కామర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ విల్ ట్రాన్సెండ్ ద స్క్రీన్. ఈ కామర్స్ స్క్రీన్స్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు మొబైల్ యూజర్స్ స్క్రీన్ని వాయిస్ అండ్ విజువలైజేషన్ని చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు స్క్రీన్ మీద. చేంజ్ చేయడం వల్ల ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డివైస్ యూజర్స్ బికమ్ ఈవెన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. డివైస్ యూజర్స్ పెరగడం అనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్. దాన్ని ఇప్పుడు ఫస్ట్లో ఏంటంటే బిఫోర్ చాలామంది ఏంటంటే డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ని యూజ్ చేసేవారు. ఇన్ ద పాస్ట్ మోస్ట్ ఈ కామర్స్ బిజినెస్ బిల్ట్ దేర్ షాపింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ టు బి డెస్క్టాప్ యూజ్ చేసేవారు. నౌ ఇట్ ఈస్ ద ఆపోజిట్. ఇప్పుడు ఆపోజిట్. నౌ ఈ కామర్స్ బిజినెస్ ఆర్ డిజైనింగ్ బిల్డింగ్ దేర్ ఆన్లైన్ బిజినెస్ విత్ ద మొబైల్ యూజర్స్ పెరగడం వల్ల ఈ కామర్స్ ఫ్యూచర్ అనేది పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వెన్ యూ కన్సిడర్ దట్ ఎస్టిమేటెడ్ 45% ఈ కామర్స్ డెసిషన్స్ విల్ బి మేడ్ ఏ మొబైల్ యూజ్ చేయడం వల్ల పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ విల్ ప్లే ఏ హ్యూజ్ రోల్. ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ మీన్స్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ అంటే మెయిన్ మార్కెట్స్ అంటే ఇండియా, చైనా, బ్రెజిల్, రష్యా అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా ప్రొజెక్టెడ్ టు ప్లే ఏ మాసివ్ రోల్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఈ కామర్స్లో మెయిన్ రోల్ పోషించబోయే దేశాలు ఏంటంటే ఇండియా, చైనా, బ్రెజిల్, రష్యా అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా. ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ రోల్ పోషించబోతున్నాయి. నెక్స్ట్ ఇట్స్ ఎస్టిమేటెడ్ దట్ అరౌండ్ దీస్ 3 బిలియన్ పొటెన్షియల్ బయ్యర్స్. ఎంత ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నారంటే 3 బిలియన్ పొటెన్షియల్ బయ్యర్స్ ఉంటారని ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. యాక్సెస్ టు ఇంటర్నెట్ 2022కి అంతమంది యాక్సెస్ చేసుకుంటారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. That's a lot of potential customers. It's also expected that 20% of retail sales in 2022 మొత్తం 2022కు 20% రిటైల్ సేల్స్లోకి వచ్చేస్తుందని విల్ కమ్ ఫ్రమ్ బయ్యర్స్ హూ కరెంట్లీ బిసైడ్ ఇన్ దోస్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్లోకి ఇవి పెరగడం జరుగుతుందని తెలుస్తుంది. ఈ చాప్టర్లో ఈ యూనిట్లో మొత్తం మనకి మెయిన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ కామర్స్ క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అని కానీ ఈ కామర్స్ ఆర్కిటెక్చర్ కానీ అడుగుతాడు. అది ఫస్ట్ మెయిన్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఎక్విప్మెంట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఈ కామర్స్ సైట్.
ఎక్విప్మెంట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఈ కామర్స్ సైట్, అది కూడా హౌ టు బిల్డ్ ఏ ఈ కామర్స్ సైట్ అన్న ఎక్విప్మెంట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఈ కామర్స్ సైట్ అన్న ఒకటి, అది మెయిన్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ, ఇంటర్నెట్ సెక్యూరిటీ ఇన్ ఈ కామర్స్, అదే ఈ కామర్స్ సెక్యూరిటీ ఇన్ ఈ కామర్స్, అదొకటి. సెక్యూరిటీ లేయర్స్ ఏమేమి యూజ్ చేస్తున్నాము సెక్యూరిటీ గురించి. నెక్స్ట్ మేనేజరల్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఈ కామర్స్ సైట్ ఇష్యూ, ఇవి 5 మార్క్స్లో అడగవచ్చు. మేనేజరల్ ఇష్యూస్ ఈ కామర్స్ సైట్లో ఏమేమి ఇష్యూస్ రావచ్చని. నెక్స్ట్ తర్వాత మల్టీమీడియా కంటెంట్స్ ఏమేమి యూజ్ చేస్తారనేది ఈ కామర్స్ సైట్లో, అదొకటి. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఈ కామర్స్ అనేది 5 మార్క్స్లో అడుగుతాడు. ఇలా మెయిన్ క్వశ్చన్స్ ఈ కామర్స్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఈ కామర్స్ సైట్ ఆర్ హౌ టు బిల్డ్ ఏ ఈ కామర్స్ సైట్, ఇది మెయిన్ క్వశ్చన్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్స్ 5 మార్క్స్లో అడుగుతాడు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ క్వశ్చన్స్.